पे साडा ना कोई आला हुक्मरान सुनता पिया, ना कोई साडा बल्दिया का बंदा सुनता पिया। गरीब आदमी हैं जी, पिस के रह गए। पानी आंदा ही नहीं। जे उन्होंने कही तो कहते बल्दिया जाओ, बल्दिया जो उत्थे कल्ला बंदा जाके ही करे, उन्होंने जान नूं रोवे ने कि असी पुरअमन एहतजाज करांगे और महला मुजफ्फराबाद का मेन मुजफ्फराबाद रोड असी ब्लॉक कर देंगे। खास सानू 2 दिन लग जान, 3 दिन लग जान, हफ्ता लग जाए। पानी चाहिए। आला काम से अपील है कि हमें पानी चाहिए। महला मुजफ्फराबाद को पानी चाहिए। कहना चल जाओ नहीं तो बिल दिओ। 2-3000 दिता उन्होंने, 240 रुपये कट्टे आ साई दे नाली दे, ते 2500 रुपया उन्होंने टूटी का बिल कट्टिया। पानी आंदा नहीं ते पानी आंदा नहीं। जो पानी नहीं आंदा फिर नालियां च पानी कितों ते रसाई की लैन आंदा? कहने जी असीं तां मुलाजम हैं जी, असीं ਇਹ की करिए, बिल दिओ तुसीं। वोट दिते किते कोई कंजर दसे भी किसी ने दवानी लई साडे महल्ले चों, बेलआउट वोट पाई दे, बेलआउट इन्हां नूं वोट देई दे, ਇਹ बे भैन साडी गल नहीं सुनते। ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਫਰੀ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ, ਟਫਟੈਲ ਮੁਹੱਈਆ, ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब एक बार फिर मौजूद है बल्दिया का रोना रोने के लिए। हम मौजूद हैं आरीवाला का कसीर तादाद आबादी वाला इलाका मोहल्ला मुजफ्फराबाद। अगर मोहल्ला मुजफ्फराबाद की मैं आबादी की बात करूं, यहाँ की वोट की बात करूं तो तकरीबन 2 लाख प्लस वोट रखने वाला आरीवाला का ये वाहिद इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इन्हीं लोगों को शहर के अंदर रहते हुए, बल्दिया की हदूद के अंदर रहते हुए जो है ना वो बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर रखा जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा घराने मिडल मैन हैं और हम कह सकते हैं कि मिडल से भी नीचे की ज़िंदगी बसर करने वाले लोग यहाँ पर मुकीम हैं। वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर सहूलियात की बात की जाए तो ज़ीरो। जी ये जो लोग आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट राइट के अंदर, ये आज यहाँ पर करबला का समा बना हुआ है। कई दिनों से इस मोहल्ले को पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, इस मोहल्ले को पानी नहीं दिया जा रहा। बल्दिया की नहली कह लें या एक जुल्म कह लें, जून जुलाई का महीना चल रहा है, शदीद गर्मी है, लेकिन ये लोग पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। मज़ीद इन लोगों से जानते हैं इनका क्या पुरसाने हाल है, हुकामे बाला के नाम क्या पैगाम देंगे और कब से ये लोग पानी जैसी अहम और बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। भाईजान की नाम? मुहम्मद अब्बास जी। मोहतरम, टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने महसूस किया काफ़ी दिनों तो मैं देख रहा सोशल मीडिया के उत्ते मुहल्ला मुजफ्फराबाद दे पानी का रोना रो रही आवाम, पानी नहीं मिल रहा, एक एक बूंद नूं तरस गए हो। करबला दी याद ताज़ा हो चुकी है। तुसी वोट भी दिंदे हो, टैक्स भी दिंदे हो, बल्दिया तुहाडे टैक्स नाल तनख्वाह लैंदा, लेकिन तुहानूं पानी क्यों नहीं दे रहा? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਝੂਠੇ ਟਫ ਟਾਇਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਫ ਟਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਗਰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਵਾ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਵੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ हैं ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ आदमी हैं जी, पिस के रह गए हैं। मतलब 2 लाख वोट रखने वाला आरीवाला दा वाहिद इलाका वा। सब तो ज़्यादा वोट बैंक इस इलाके का है। हुक्मरान आंदे ने, वोट लेंदे ने, चले जाते हैं, लेकिन इन्हां लोगों का कसूर की आ, इनका हल की आ? ਇਹਦਾ ਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। मोहतरम, हुक्मराना के नाम आरीवाला के MNA ਤੇ MPA साहब सो रहे ने, आवाम बिलकदी पई आ पानी तो। उन्होंने नाम की पैगाम है? आइंदा भी इलैक्शन आने आ, ये लोग भी इत्थे ने, हुक्मरान भी इत्थे ही ने। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। खुदा ना खास्ता ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਗਏ, 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की नाम? मुश्ताक जी। ਮਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ? हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ? 6 महीने हो गए सानू तकरीबन औखा होंदे 6 महीने।
ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦੀਆ ਜਾਓ। ਬਲਦੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋ? ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਜਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਨੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ। ਬੇਲੌਸ ਵੋਟ ਪਾਈ ਦੇ, ਬੇਲੌਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਈ ਦੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਭਾਜਨ ਕੀ ਨਾਮ? ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹਦ ਅਲੀ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਵੋਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲੋਸ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਫ੍ਰੀ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ, ਟਫਟੈਲ ਮੁਹੱਈਆ, ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਲੋਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ MNA MP ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ MNA ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ MP ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਕਬਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 2800 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2800 ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 2800 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 2800 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 2800 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੋਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਲਦੀਆ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜੋ, ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਅਮਨ ਅਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ, ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ। ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲਾ ਐਗਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵੋਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ MNA MPA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਲੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਲੌਂਸ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਬਲਦੀਆ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ PA ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਲਦੀਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਦੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਦੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਜੇ ਬੋਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ
ਕੰਮ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਦੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਦੀਆ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਬਲਦੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਸ਼ੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਹੀਲਾਸਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਬੋਰ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵੀਰੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਕਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ। ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪੱਟ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਕਾਹਤੋਂ ਜੇ ਇਹ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਵਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿਓ। 2-3000 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 240 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਆ ਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਟੂਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਰਸਾਈ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ SHO ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਟੂਆ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ पानी नहीं देन बस। नाज़रीन टीवी वाइस ऑफ पंजाब मौजूद थी। आरीवाला का कसीर तादाद आबादी वाला इलाका, यहाँ पर एहतजाज जारी है बल्दिया के खिलाफ, गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये लोग पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं, कई दिन गुजर चुके हैं। इन लोगों के पास बुनियादी सहूलियात के अंदर एक अहम सहूलत पानी। इनके बच्चे बूढ़े बुजुर्ग मस्जिद नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। इन लोगों का क्या कसूर है? वोट और टैक्स देने के बाद इनको बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर क्यों रखा जा रहा है? ये आवाम आज पुरअमन है, लेकिन एक वक्त आएगा कि इनका हौसला और इनकी बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट इनके ऊपर लाठीचार्ज करेगी। ये मेरा पाकिस्तान है और ये मेरी टैक्स देने वाली जनता है जो अपनी सहूलियात का रोना रो रही है। टीवी वाइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए अवामी प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीवी वाइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।